we can see civil procedure code in this class. Before going to class, I would like to submit one thing. I have posted all my lectures regarding civil procedure code, evidence act, and also in criminal procedure code in my YouTube channel Ilango Ramasamy Advocate. By name Ilango Ramasamy Advocate is my channel name. If you want to go through it, you can go to my YouTube channel and get benefited. Thank you. Then I would like to submit one thing. Kindly make, if you are not subscribing my channel, kindly subscribe my channel. Thank you for doing the same. Now I am proceeding to class. Already we have seen in the last class order 32 suits against minor up to order 32 rule 7. Then order 32 rule 8. We are going to see order 32 rule 8 onwards. Retirement of next friend. Already we have seen every minor should be represented by his next friend. When next friend wants to retire himself from the case to conduct on behalf of the minor, unless otherwise ordered by the court. So unless otherwise நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தாலே ஒழிய, unless otherwise the court should pass an order. Otherwise, the next friend shall not retire without first procuring a fit person to be put in his place and given security for the cost already incurred. So, next friend shall not retire without first procuring a fit person to be in his place. So, whenever a next friend wants to retire himself, he must produce another person in his place, a fit person to conduct the welfare of the minor. So, ஒரு மைனருக்கு ஆஜராகின்ற நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆனவர் தன்னை தானே அதிலிருந்து ஓய்வு பெறலாம் என்று முடிவு செய்துவிட்டால் அவர் எவ்வாறு ஓய்வு பெற முடியும் என்றால், தன்னுடைய தகுதியை சமாந்தஸ்துள்ள நல்ல அந்த இளவலரின் பாதுகாக்கக்கூடிய நல்ல நபரை தன்னுடைய இடத்திற்கு வேறு நபரை தேர்வு செய்து கொடுக்க வேண்டும். Then giving security for cost already incurred. Already whatever the cost incurred in the proceedings, he has to furnish it. There are two conditions when a person, next friend, want to retire on behalf of that. He should produce a person to be fit as he like that of him. அவர் போல ஒரு நபரை அவர் தன்னுடைய இடத்திற்கு அமர்த்துவதற்கு நீதிமன்றத்தில் பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். மேலும் then giving security for cost already incurred. இதுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட அந்த வழக்கு செலவு தொகை முழுவதையும் செலுத்துவதற்கு உண்டான செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும். He has to furnish what are the costs incurred by in the court proceedings. Then he has to furnish security before his retirement. Then application for appointment and new next friend shall be supported by an affidavit showing the fitness proposed. Then it should be accompanied by an affidavit. Appointment of new next friend should be accompanied by an affidavit supported by a fitness of person. So what are the fitness? What are the qualifications? These are the things should be incorporated in the affidavit. That is the main thing. Whether he is a fit person or sound mind and he had no adverse interest against that of minor. So these are the basic things. Then ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆனவர் தன்னை தானே
ஓய்வு பெறலாம் என்று முடிவு செய்து பின்னிட்டு வேறு நபரை அமர்த்த வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தில் ஒருவரை பரிந்துரை செய்யுமானால் அதற்கு ஒரு பிரமாண வாக்குமூலம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அந்த பிரமாண வாக்குமூலத்தில் புதிதாக அமர்த்தப்படும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டினுடைய தகுதி என்ன, அதை பற்றி விளக்கமாக அந்த அஃபிடவிட்டில் இடம்பெற வேண்டும். அதே போன்று அந்த வழக்கில் உள்ள இளவலருக்கு எதிராக அவருக்கு எந்த விதமான எதிரான உரிமைகள் எதுவும் இல்லை என்று அந்த பிரமாண பத்திரிகையில் சங்கதிகள் வர வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கண்டிஷன்ஸ் to substitute a new next friend in the place of old. He should file an affidavit. The affidavit should contain the fitness of the new next friend, and he should not have any adverse interest against that of minor. This is the basic. Removal of next friend. Then ஒருத்தர் எப்படி ஒரு வழக்கிலிருந்து வெளியேற்றது, where the interest of next friend of a minor is adverse to that of minor. So when the interest of the next friend, அந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டனுடைய அந்த மைனருக்கு எதிராக அவருக்கு ஏதாவது ஒரு உரிமைகள் இருக்குமானாலும், where he is so connected with the defendant who is interested in adverse to that of minor, as to make unlikely the minor interest will be properly protected by him. So he is colluding with some of the defendant against the interest of the minor. Some of the defendant who is adverse to the interest of the minors, then the next friend is colluding with that defendant, and in that situation he can be removed. Where he does not do his property, அவர் கடமையை செய்யவில்லை என்றாலும், during the pendency of success to reside within India, வெளிநாடு போக வேண்டுமானாலும், and or on sufficient cause, போதுமான காரணம் இருந்தால், an application made on behalf of the minor or by defendant for his removal. So on behalf of minor, an application to remove the next friend can be filed by the defendant or minor. Then what are the grounds? என்னென்ன காரணம் என்ன, அந்த ரிமூவ் பண்ண சொல்லி நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடையில் என்னென்ன சொல்லணுன்னா, இந்த கீழ்கண்ட ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும். அந்த இளவரனுடைய உரிமைக்கு எதிராக அந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு இருக்கிறது. அதே மாதிரி வேறொரு பிரதிவாதி அவருக்கு அந்த மைனருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார், இவரும் கொல்லூசிவ் ஆகிவிட்டார்கள். அதே சமயம் சரியாக வழக்கை நடத்துறதில்ல, அதே சமயம் வெளிநாடு போகிறாரு, அந்த வழக்கு நிலுவையில் வெளிநாடு போகிறாரு. அது வேறு ஏதாவது காரணங்கள், இந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டை மனு மூலம் நீதிமன்றம் அகற்றலாம். These are the reasons are stated, and cause assessor may order the next friend to be removed accordingly and make such an order as caused. So after getting the application, as any one of the ground it attracts, it is sufficient to remove a next friend, then court can pass an order on application. The next friend is removed for following the reasons as stated in the application to remove a next friend. Then Order 32 Rule 9 Sub Rule 2 துணை விதி 2 என்ன சொல்கிறது? இப்போ படித்தது துணை விதி 1. துணை விதி 2, where the next friend is not a guardian appointed or declared by authority competent in this behalf. அந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆனவர் காம்பிட்டன்ட் அத்தாரிட்டியினால் பணியமர்த்தப்பட்டது அல்லது டிக்ளேர் செய்யப்படவில்லை, இவர் உறுதியான நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்று நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றால், an application made by a guardian so appointed or declared
If any next friend is appointed, then the legally appointed guardian or declared competent authority, then he can file an application. ஸோ ஒரு சட்டப்படி ஒருத்தருக்கு ஒரு இளவலருக்கு கார்டியனாக நெக்ஸ்ட் அமர்த்தப்பட்டிருந்தால் அந்த நபர் இப்போ ஏற்கனவே இருக்கவர் அவர் லாஃபுல் கார்டியன் இல்லை, ஒரு சட்டப்பூர்வமான அத்தாரிட்டி இல்லாத நபராக இருந்தால் அந்த சட்டப்பூர்வமான அமர்த்தப்பட்ட நபர் இப்போ வழக்கில் வாதாடிட்டு இருக்க சட்டப்படி நிர்ணயம் செய்யப்படாத நபராக இருக்கும் அவரை வெளியேற்ற சொல்லி மனு தாக்கல் செய்கிறாங்க. ஹூ டிசையர்ஸ் டு ஹிம்செல்ஃப் அப்பாயிண்ட் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். When a next friend is not proper and competent person appointed by competent authority, he is acting on behalf of the minor, then the next friend is appointed by a competent authority, he can file a petition to remove already existing next friend who is not appointed or declared by a competent authority. That is the main. So that is the appointed and shall thereupon appoint next friend and the place of the cost incurred. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நபரை காம்பிட்டன்ட் அத்தாரிட்டி இப்போ இல்லாத ஒரு நபர் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடத்திட்டு இருக்கிறார். ஒரு காம்பிட்டன்ட் அத்தாரிட்டி என்னால் டிக்ளேர் செய்யப்பட்ட ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவர் காம்பிட்டன்ட் அத்தாரிட்டினால் நிர்ணயம் செய்யப்படாதவர், நான் இந்த இளவலர் சார்பாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நபர், ஆகவே அவருடைய இடத்தில் என்னை வழக்கு நடத்துவதற்கு உத்தரவிடுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்தால் ஏற்கனவே இருக்கின்ற முறையாக அமர்த்தப்படாத கார்டியன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு முறையாக சட்டப்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அந்த இடத்துல தொடர்ந்து வழக்கு நடக்க ஒரு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி சேம் திங்ஸ். தென் ஆர்டர் 32 ரூல் 10 ஸ்டே ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆன் ரிமூவல் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எக்ஸெட்ரா. இப்போ ஒரு வழக்கில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனு போடுறாங்க, அது வரைக்கும் வழக்கை நிறுத்தி வைக்கலாமா? ஸோ வென் ஏ அப்ளிகேஷன் இஸ் ஃபைல் டு ரிமூவ் a next friend, the court can pass an order to stay the proceedings of the suit. On retirement or removal, death of next friend of minor, further proceedings shall be stayed until the appointment of next friend in his place. ஸோ ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆகிறாரு, இறந்து போயிடுறாரு, ஒருத்தர் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. ரிமூவ் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லாத ஒரு மைனர் வழக்கை நடத்தலாமான்னா நடத்தக்கூடாது. தட் இஸ் தி ஆர்டர் 32 ரூல் 10 sub rule 1. So until the new next friend is to be appointed, then only court can proceed the case. That is the suit. ஸோ ஒரு வழக்கில் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டானவர் வெளியேற்றப்பட்டாலோ அல்லது ஓய்வு பெற்றாலோ அல்லது இறந்து விட்டாலோ அந்த வழக்கை தொடர்ந்து நடத்த நீதிமன்றம் தடை விதித்துவிட்டு புதிய நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எப்பொழுது பணியமர்த்தப்படுகிறார் அது வரை அந்த வழக்கினை நடத்துவது தடையாணை பிறப்பிக்கலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் டு பி ஸ்டேய்டு till the appointment of new next friend. Then order 32 rule 10 sub rule 2 துணை விதி 2 என்ன சொல்கிறார்? வேர் ப்ளீடர் ஆஃப் such a minor omits within reasonable time. ரீசனபிள் டைமில் ப்ளீடர் என்ன செய்ய மறுத்துவார்? டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு கெட் a new next friend appointed. So whenever a advocate is appointed representing on behalf of the minor through next friend, the advocate should take steps to appoint a new next friend by any person interested in the minor in the matter, and the issue may apply to the court for appointment of one. The court may appoint such a person thinks fit. So once a person has removed or retired or died, then the
the council appearing on behalf of the minor should file a petition to appointment a new next friend, and by giving a name, and the court may allow such application. That is the procedure. நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர் அந்த இளவலர் சார்பாக ஆஜராகின்ற நபர் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி மேற்கண்ட காரணத்தினால நீக்கப்பட்டாலோ இறந்து விட்டாலோ அல்லது அவரே ஓய்வு பெற்றாலோ புதிய நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுங்க சொல்லி மனு தாக்கல் செய்து ஒரு நேமை பரிந்துரை செய்தால் அவரை நீதிமன்றம் அமர்த்தி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் வேர் கார்டியன் சூட் ரிட்டையர்ஸ், டைஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் பை தி கோர்ட் டூரிங் தி பெண்டன்சி, the court shall appoint a new guardian. If it is a removal is ordered by a court, the court itself founds that the court it is without any application, the suo motu order is made by the court. நீதிமன்றமே தானாக முன்வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டால் நீதிமன்றமே வேறு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டை சொல்லி உத்தரவிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். தென் த ஆர்டர் 32 ரூல் 11 sub rule 2, that is the basic things. Then order 32 rule 12, course to be followed by minors or application on attaining majority. So when a minority comes to an end, he attained the majority. When the name, what is the proceedings? What are the courses available? That is the procedure contemplated under Order 32 Rule 12. கட்டளை 32:12 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், அந்த இளவலர் மேஜர் ஆகிவிட்டால், மைனர் பிளைட் ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆன் அட்டைனிங் மெஜாரிட்டி, மேஜர் ஆகிவிட்டால் என்ன நடைபெறும்? தட் இஸ் ஏ மைனர் plaintiff or minor not a party to the suit on whose behalf application is pending on attaining majority elect whether he will proceed with the suit or application. ஏதாவது ஒரு மைனருக்கு எதிராக சூட் ஆர் அப்ளிகேஷன் மனு, ஒரு இளவலருக்கு எதிராக ஒரு தாவாவோ அல்லது ஒரு மனுவோ நிலுவையில் இருக்கும் பொழுது அவர் மேஜர் ஆகிவிட்டால் அவர் அந்த மனுவினையோ அல்லது அந்த வழக்கினையோ அவரே தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு அருகதை உண்டு. எலெக்ட் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். Then that is where he elects to proceed with the suit or application, he shall apply to an order discharge of the and for leave to proceed in his own name. Then the major petition is to be filed. The next friend can be removed. I may be permitted to proceed with the case. He has to file an application under Order 32 Rule 12, and in that application he should state, I attained with the relevant documents, that is the birth certificate or school certificate, whatever available, to confirm the majority, and on perusal of application filed, he can get the permission by perusing the documents to prove the attainment of majority, and the next friend will be removed by the court itself. Then the minor can proceed with the case after removal of next friend when he attains majority. ஸோ அந்த மைனர் எப்பொழுது மேஜர் ஆகிறாரோ அவர் அஃபிடவிட் தாக்கல் செய்து, நான் மேஜர் ஆகிட்டேன், மேஜர் டிக்ளேர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனு தாக்கல் செய்து அதுக்கு உண்டான வயசு பூர்த்தி பண்ணதற்கு உண்டான பிறப்பு சான்றிதழோ அல்லது பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழையோ தாக்கல் செய்து, என்னை மேற்கொண்டு வழக்கு நடக்க அனுமதியுங்கள், தற்போது இருக்கின்ற நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டை அதிலிருந்து விடுவித்து விடுங்கள், டிஸ்சார்ஜ் செய்து விடுவித்து விடுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். The title of the suit or application shall be corrected. அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும். மைனருங்கிறத மேஜர்னு போட்டால் அமெண்ட்மெண்ட். ஏ மைனர் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு வர்றத
as per the amendment in the application, the name of the minor should be incorporated. Then that is an amendment should be carried out in the all the plaint and applications. Then where he elects to abandon the suit or application, சரி அந்த வழக்கில் வந்து மேஜர் ஆகிறாரு, இனிமேல் நான் வந்து வழக்கை நடத்த விரும்புகிறேன். abandon the suit. when a minor wants to abandon the suit and suit or application, அந்த மனுவையோ அந்த வழக்கையோ நான் கைவிட விரும்புகிறேன், then what is the procedure? He elects to conduct the proceedings. Already he has to file a petition. If he wants to withdraw the suit, then what is the procedure? Abandon the suit. He shall sole plaintiff. அவர் வந்து ஒரே வாதியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஆர் சோல் அப்ளிகன் ஒரே மனுதாராக apply for an order to dismiss the suit on repayment of costs incurred by the defendant and opposite party which were paid by his next friend. So he can file a petition to dismiss the suit as withdrawn, as abandoned by him, and the suit will be dismissed upon application. So the suit will be terminated. That is the procedure. So any application under the suit may made ex parte, but no order discharge of permitting minor to the proceeding is known shall be made without notice of the next friend. Any application under suit made ex parte, ஒரு வந்து எக்ஸ் பார்ட்டியை ஒருதலை பட்சமாக மனு போட்ட உடனே பண்ணிடலாம். ஸோ வித்தவுட் ஹியரிங் அதர் சைட் the petition can be allowed, but only one order, discharge of the next friend. Order to discharge the next friend cannot be made without giving notice to the next friend. ஸோ ஒரு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும், ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டை விடுவிக்கணுங்கிற உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு உரிய அறிவிப்பு கொடுத்து அவருடைய கருத்தை கேட்ட பின்புதான் நீதிமன்றம் அவரை அந்த இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யலாம். So that is the without notice to the next friend, next friend cannot be discharged. That is the basic things. All other order can be passed an ex parte. Then where minor co-plaintiff attaining majority desire to repudiate the suit, when there are two or more plaintiffs, out of which one of the plaintiff is one of the minor, then he attaining majority wants to abandon the suit, repudiate the suit. அந்த வழக்கை நான் வந்து ஒரு 2-3 வாதிகள் இருக்கிறாங்க, அதில் ஒருத்தர் வந்து மைனர் வாதி, அவர் வந்து மேஜர் ஆகி விடுகிறார். மேஜர் ஆன பின்னிட்டு அவர் அந்த வழக்கை வந்து மேற்கொண்டு நடத்த விரும்பலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடைமுறை? Where a minor plaintiff attaining majority desires to repudiate the suit, where a minor co-plaintiff, அது வந்து மைனர் co-plaintiffனா 2-3 பேர் இருக்கிறாங்க. So he is one among the plaintiff who is a minor. That minor plaintiff attaining majority, அவர் மேஜர் ஆகிவிடுகிறார், desires to repudiate the suit, அந்த வழக்கை வந்து ரத்து செய்ய விரும்புகிறார். அவருக்கு சார்பாக இருக்கிறத வாபஸ் வாங்கிக்கொள்ள விரும்புகிறார். He shall apply to have his name struck out as a co-plaintiff. So he can file a petition, என் பேர் அதிலேருந்து வழக்கிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, co-plaintiff ஒரு வாதி என்பதை என்னுடைய பெயரை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து விடுங்கள் என்று நீதிமன்றத்திற்கு மனு தாக்கல் செய்தால் அந்த பெயரை எடுத்துவிட்டு மீதி இருக்கிறை வைத்து வழக்கினை தொடர்ந்து நடத்த உத்தரவிடலாம். If it finds that he is not necessary party, shall dismiss the suit. The minor is not a necessary party, he is added an only formal party, then the court can dismiss on behalf of the minor suit as terms and costs otherwise things. செலவு தொகையுடன் அந்த மைனருடைய சார்பாக இருக்கிற வழக்கு ஒன்றும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிடலாம். செலவு தொகையை வந்து நீதிமன்றம் பார்த்து போடலாம். தென் நோட்டீஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் served on the next friend
on any complaint on the defendant. So whenever a complaint minor attaining majority wants to repudiate the suit, he should give notice to next friend and as well as the co-plaintiff and also other defendants. அந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பினருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும். மனு தாக்கல் செய்து தான் வழக்கை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்றால் அனைவருக்கும் அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும். The cost of all parties and all proceedings that to had in the suit shall be paid by such a person. யார் அந்த செலவு தொகையை கொடுக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறதோ அவர்கள் அந்த சூட்டை தள்ளுபடி செய்யும் பொழுது அந்த செலவு தொகையை செலுத்த உத்தரவிடலாம். அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து அது நீதிமன்றம் முடிவு செய்யலாம். வேறு அப்ளிகேஷன் நெசசரி பார்ட்டி டு தி சூட் he may direct to be made as a defendant. Then he wants to be a co-plaintiff. ஒரு சக வாதியாக இருக்கிறார், அவர் வழக்கை வாபஸ் வாங்கிக்கிறார். அந்த அப்போ ஆனால் அவர் இருந்தால் தான் அந்த வழக்கு டிசைட் பண்ண முடியும். ஆனால் நான் வழக்கு நடத்த விரும்புகிறேன்னு சொன்னார் நீதிமன்றம். வாட் இஸ் தி ஆர்டர் கேன் பி மேட் பை a court. When a co-plaintiff is a minor and attaining majority without he is as a party to the suit cannot be decided, but he wants to withdraw the suit, what is the order can be passed. Then he is transported as a defendant to the suit. So when the co-plaintiff, the minor, can be converted as one of the defendant, and the remaining plaintiff can conduct the suit against the already existing defendant along with this attaining major co-plaintiff. ஸோ அந்த மேஜர் co-plaintiff attaining majority ஆகி நான் வழக்கு நடத்த விரும்புகிறேன்னு சொல்லியிருந்தால் co-plaintiff சகவாதி அவர் அந்த வழக்கில் அவர் இல்லாத அந்த வழக்கை தீர்மானிக்க முடியாது. நெசசரி பார்ட்டி என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அவரை பிரதிவாதியாக இருந்து வழக்கை நடத்த உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி கோர்ட், இட் இஸ் ஆப்ஷன். ஸோ unreasonable and improper suit ஆர்டர் 32 ரூல் 14. ஒருத்தர் தேவையில்லாத முறையற்ற வழக்கு a minor attaining majority may if sole plaintiff, அவர் மட்டும்தான் பிளைன்டிஃபாக இருக்கிறார், மேஜர் ஆகிறார். ஸோ a minor attaining majority may if a sole plaintiff, அவர் மட்டும்தான் வாதி. ஸோ when minor suit is filed, he is only the plaintiff, he attains majority. Apply on attaining majority, sole plaintiff, minor plaintiff attaining majority, apply that suit is instituted in his name by next be dismissed on the ground it was unreasonable and improper. இந்த வழக்கு தேவையற்றது. இது என்னுடைய நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் போட்டது, இந்த வழக்கு எனக்கு தேவையற்று என்று தோணுகிறது, இம்ப்ராப்பராக போட்டிருக்கிறாங்க, அதனால் இந்த வழக்கை நான் நடத்த விரும்பலை, அதனால் சூட்டை தள்ளுபடி செய்யுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்யலாம். வென் என் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் instituted an improper or unreasonable suit on behalf of the minor on attaining the majority, he is entitled to file an application. The suit can be dismissed on the ground it is unreasonable and improper suit, and this ground it can be dismissed, and that is he has to file an application. Notice of application. Whenever an application is filed to dismiss a suit, notice should be served on all the parties to the concern. அதில் அனைத்து தரப்பினருக்கும் அறிவிப்பு கொடுத்து அதுக்கு பின்னிட்டு தான் நீதிமன்றம் அந்த மனுவில் உத்தரவு. If upon satisfied that unreasonable, make grant application and order next friend to pay the cost all in respect of application and any suit and make such order as things fit. So the court can pass an order to dismiss the suit when the next friend is bound to pay the cost if a court pass an order. அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டு அந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டை பணத்தை செலுத்துங்கள் என்று, அந்த வழக்கு செலவு தொகை இன்னும் மற்ற பார்ட்டிகளுக்கு நீங்கள் செலுத்துங்கள் என்று கூட உத்தரவிடுவதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அல்லது சூழ்நிலை அனுசரித்து செலவு தொகை செலுத்தப்பட வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி
Then unsound mind, and already we have seen order 32 rule 1 to 14 is concerning with the minor. ஸோ இளவலருக்கு சார்பாக ஆர்டர் கட்டளை 32 விதி 1லிருந்து 14 விதி வரை இளவலருக்கு சம்மந்தப்பட்ட நடைமுறை என்னன்னு சொல்லுகிறது. இப்போ ரூல் 15 என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு மனநிலை குன்றியவர், அன்சவுண்ட் மைண்ட், நல்ல ஆரோக்கியமான நல்ல மனநிலை இல்லாதவர், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நபருக்கு என்ன நடைமுறை என்றால், ஆர்டர் அந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டு போக்குவரத்து இந்த ஆர்டர் 32 ரூல் 1 to 14, அதாவது கட்டளை 32 விதி 1 முதல் 14 விதி மைனருக்கு என்னென்ன நடைமுறை சொல்லப்பட்டதோ அதே நடைமுறையை ஒரு மனநிலை குன்றியவருக்கு நீதிமன்றம் பின்பற்றலாம். தட் இஸ் தி ரூல் 15. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட், the rules contained in order 32 1 to 14 can be followed when the on behalf of a person unsound mind on behalf of any suit can be instituted against whom any suit is instituted. Then those rules, that is the order 32 rule 1 to 14 can be applicable. ஒரு மனநிலை குன்றிய நபர்கள் சார்பாகவோ அல்லது அவருக்கு எதிராகவோ வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் பட்சத்தில் மேற்படி கட்டளை 32 விதி 1 முதல் 14 விதி வரை இளவலருக்கு பொருந்துகின்ற அனைத்து விதிகளும் அந்த மனநிலை குன்றியவருக்கும் பொருந்தும் என்பதுதான் விதி 15 ஆகும். ஆர்டர் 32 ரூல் 15. Then the incapable mental infirmity. Then unsound mind, one of the ruling, non-discharge of mandatory obligation. முக்கியமான ஒன்று செய்யல. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹேமலதா வெர்சஸ் என்பி ஜெயக்குமார் 2008 3 MNJ page 337 மெட்ராஸ், ஏஆர் 2018 மெட்ராஸ் page 98. Trial court simply accepted the case of the petitioner husband without insisting an application under order 32 rule 15C. Failure on the part of the petitioner and the lapse of the trial to discharge the mandatory application under rule 15 of order 32. Read the section 10 of Family Court Act. On delaying the evidence of the petitioner, trial court came to the wife is suffering from mental disorder which is not correct and also suffer from ப்ரொசீஜர் இர்ரெகுலாரிட்டி. ஒய்ஃபுக்கு மனநிலை சரியில்லைன்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஃபேமிலி கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செஞ்சு அது முக்கியமான ஆர்டர் 15 நடைமுறை பின்பற்றவில்லை. தென் அதனால் அது வழக்கு செல்லாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆர்டர் 15 ஆர்டர் 32 ரூல் 15 shall therefore apply to the adjudged and before during the pendency of to be unsound mind shall apply to person who are adjudged and are found by the court on inquiry incapable by mental intent and so the court must decide first whether he is incapable. That is to be decided. Unsound mind must be decided by the court under order 32 rule 15. That is not followed in that case, then the suit is not maintainable whatever the order. That is the then say nothing this order shall apply to the rules of foreign state suing and be in the name of his state. வெளிநாடுலேருந்து வழக்கு வருமா, ஃபாரின் ஸ்டேட் suing and the name of his state being sued the central government in the name of agent or any other name. Nothing this order shall be considered affecting or deteriorating the provision of any local law. மற்ற சட்டங்கள் லோக்கல் லா இந்த சிபிசி பாதிக்காது அப்படின்று சொல்லப்படுகிறது. தட் இஸ் தி தென் ஆர்டர் 32A suit related to matter concerning the family. ஆர்டர் 32 ரூல் கேபிட்டல் A அது குடும்ப சம்பந்தமான
வழக்குகள் அதுக்கு எப்படி நடைமுறை? அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆர்டர். திஸ் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் திஸ் ஆர்டர் ஷல் அப்ளை டு ஷூட் ஆர் ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் மேட்டர் கன்சர்னிங் தி ஃபேமிலி. இந்த ஆர்டர் 32A குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களுக்கும் இந்த கட்டளை பொருந்தும். தட் இஸ் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் ஆர்டர். இன் பர்டிகுலர், வித்தவுட் ப்ரிஜுடிஸ் ஜெனரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சப்ரூல் 1, the provision of this order shall apply to the following suit. என்னென்ன குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு எது எந்தெந்த சம்மந்தப்பட்டதுங்க இப்போ கீழ்கண்ட இதெல்லாம் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. முதல்ல என்னென்னா, suit or proceedings, matrimonial relief including suit or proceeding, declaration of the validity of marriage as a matrimonial status of any person. ஒரு மேட்ரிமோனியல் கணவன் விளம்புகை செய்யுங்கள், மனைவி என்று விளம்புகை செய்யுங்கள், அல்லது எங்களுடைய திருமணம் செல்லாது என்று விளம்புகை செய்யுங்கள். தட் இஸ் தி சூட் ரிலேட்டிங் டு வேலிடிட்டி ஆஃப் மேரேஜ் ஆர் மேட்ரிமோனியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எனி பர்சன். தட் இஸ் தி மேட்ரிமோனியல் குடும்ப வெதர் இஸ் ஹஸ்பண்ட் ஆர் நாட், எனி டிஸ்பியூட் இஸ் அரைசஸ், தென் this order 32A is applicable. A suit proceedings for declaration of legitimacy of child. ஒரு குழந்தை சட்டப்பூர்வமான மனைவிக்கும் பெண்ணுக்கும் பிறந்தது என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய வழக்குகள் இந்த ஆர்டர் 32A பொருந்தும். Then a suit or proceedings relating to guardianship of person and custody. ஒரு பாதுகாவலரை நியமிப்பதற்கு தொடரப்படும் வழக்குகள் அனைத்தும் இந்த ஆர்டர் 32A பொருந்தும். ஏ சூட் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ், ஜீவனாம்சம் அசல் வழக்கு தாக்கல் செய்தால் அது அந்த ஆர்டர் 32A பொருந்தும். சூட் இன்ஸ்டிடியூட்டட் பை எ ஃபேமிலி மெம்பர் ரிலேட்டிங் டு வில் ஆர் இன்ட்ரஸ்டி ஆர் சக்சஷன். இப்போ சக்சஷன் சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எனி சூட் இஸ் ஃபைல்டு வித் ரிகார்ட் டு கெட் எ சக்சஷன் சர்டிஃபிகேட், திஸ் ஆர்டர் 32A இஸ் அப்ளிகபிள். Then will, matter relating to will and intestacy or succession என்பதை தீர்மானிக்கிறதுக்கு வேறு suit relating to will, declare the will is valid, the order 32A is applicable. And in any suit relating to proceedings matter concerning family parties subject to personal law, இப்போ இந்து லா, இந்து சக்சஷன் ஆக்டு, இந்து திருமண சட்டம், இந்து அடாப்ஷன் தத்தெடுத்தல், இந்த மாதிரி பர்சனல் லா, முஸ்லீம் பர்சனல் லா, கிறிஸ்டியானிட்டியில் பர்சனல் லா, அந்த மாதிரி எந்த வழக்கு தாக்கல் செய்வதாக இருந்தாலும் திஸ் ஆர்டர் 32A is applicable to all. XXII Marriage Act, any suit can be filed. This order 32A should be followed. Such order related matter by the special law shall not apply to the suit or proceeding. In the special law itself, any procedure is contemplated, then the order 32A is not applicable. அந்த சிறப்பு சட்டத்தில் ஏதாவது நடைமுறை பின்பற்றி வழக்கினை விசாரிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தால் அந்த நடைமுறை இந்த 32A இந்த 32A அப்ளிகபிள் ஆகாது. சில சூட்டை பார்த்திங்கன்னா இப்போ பர்சனல் லாவில் இப்படி தான் போடணும்னு சொல்லி அதில் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் பர்சனல் லாலே அது ப்ரொசீஜர் இருந்தால் 32A இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். தென் 32A வாட் இஸ் தி ப்ரொசீடிங்ஸ்? இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ். ஸோ அந்த இன் கேமரா ரகசிய முறையில் விசாரணை செய்தல், தட் இஸ் தி இன் கேமரா. எல்லா கதவையும் சாத்திட்டு வெறும் பார்ட்டியில் மட்டும் வச்சு இரு தரப்பினரும் வழக்கறிஞர் ஜட்ஜு 4 பேர் வச்சு 5 பேர் வச்சு அந்த வழக்கை விசாரிக்கிறது. தட் இஸ் இன் கேமரா. அதர் பார்ட்டி சுட் நாட் பி அலவுட் டு என்டர் இன்டு தி கோர்ட் ப்ரிமிசஸ். ஆல் தி கோர்ட் டோர்ஸ் வில் பி க்ளோஸ். தட் இஸ் இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ். ரகசிய விசாரணை. இன் எவரி ஷூட் ஆர் ப்ரொசீடிங் விச் ஆர்டர் திஸ் அப்ளை, the proceeding may be held in camera if court desires and shall be held either party to so desire. இப்போ 2 பார்ட்டியில் யார் முடிவு பண்ணாலும், நீதிமன்றம் ஏதாவது முடிவு பண்ணினாலும் இது திறந்த நீதிமன்றத்தில் நடத்தக்கூடாது, ரகசியமாக செய்யப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால், தட் இஸ் இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ். when the court passes an order
or any party to the suit files an application, the proceedings may be conducted in camera proceedings. Then the court can pass an order. The proceedings will be conducted in camera proceedings. Then, in family matters, what is the duty? நீதிமன்றத்தினுடைய கடமை என்ன? In every suit or to which the order is applied, இந்த கட்டளையின் மீது எந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டாலும் இந்த endeavor shall be, நீதிமன்றத்தினுடைய பணி கடமை, shall be made by the court in the first instance, முதல்லையே, where it is possible to do consistent with the nature and circumstances as to assist the party in arriving at settlement in respect of subject matter of the suit. அந்த வழக்கில் உள்ள பிரச்சனையை பொறுத்தளவு இருவரும் பைசலாக போங்கள் என்று நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தலாம். முதல் வாய்தாவிடையே நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு என்னென்ன உதவி செய்து அந்த வழக்கினை செட்டில்மெண்ட் செய்ய முடியும் என்பதற்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளலாம் முதல் வாய்தாவிலிருந்து. இஃப் எனி சச் சூட் ஆர் ப்ரொசீடிங்ஸ் அட் எனி ஸ்டேஜ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு முதல் வாய்தாடை எப்படி, இப்போ இடையில ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளார ஒரு பைசல் ஆகுது, செட்டில்மெண்ட் ஆகுது. தென் வேன் த செட்டில்மெண்ட் ஆர் காம்ப்ரமைஸ் இஸ் அரைவ்ட் டூரிங் தி கண்டினியூஷன் ஆஃப் தி ப்ரொசீடிங்ஸ், தென் தி கோர்ட் மே adjourn தி ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்ட் allow the party to get a settlement till that the case will be adjourned. இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, நான் வேணால் ரெண்டு பேர் பேசி பாருங்க, நான் டைம் தரேன்னு சொல்லி வழக்கு ஒத்தி வச்சு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு பாசிபிலிட்டி இருந்தால் கோர்ட் கேன் கிராண்ட் அட்டைன்மெண்ட். தட் இஸ் தி பவர். ஸோ த பவர் கன்ஃபர்ட் அண்ட் ஷல் பி இன் அடிஷன் டு நாட் இன்டர்கேட் எனி அதர் பவர்ஸ் டு அட்ஜர்ன் தி கேஸ். நாட் இன் இன்டர்கேஷன் ஆஃப் எனி அதர் பவர், அது மற்ற பவரை இது அடிஷனல் பவரு, செட்டில்மெண்ட்டுக்காக வாய்தா கொடுக்கலாங்கிறது ஸ்பெஷல் பவர். ஸோ தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி சைட்டேஷன். Order 32A, Rule 3 and 4 CPC for conciliation. Conciliation பைசல், அதை கவுன்சிலிங் பண்ணுறது. The set provision were incorporated by CPC Amendment 1976. பைசல் செய்வதற்காகவே, ஃபேமிலி மேட்டர் பைசல் செய்வதற்காகவே, வாட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் பிஹைண்ட் இட்? Order 32A, that is only conciliation and in camera proceedings to be conducted in certain matters. That is the main basic of the scope of the Order 32A. ஸோ இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா, சில விஷயம் ரகசியமாக நடத்த வேண்டும் என்று நீதிமன்றமாக அல்லது தரப்பினராக இருக்கிறதுனால் அதை நடத்த வேண்டும். அதே வேண்டு நீதிமன்றம் மேக்சிமம் பைசல் செட்டில்மெண்ட், the court can try to settle the matter between the parties if it is a family dispute, family matter, whatever. That is the object behind the Order 32A. That is it was retrospective all proceedings. It is evident the Parliament has considered speedy disposal, settlement of family cases. இதனால் குடும்ப வழக்குகளை சீக்கிரம் முடிப்பதற்காகத்தான் இந்த 32A என்பது இன்கார்பரேட். தட் இஸ் காயத்ரி வெர்சஸ் திருமாறன் 2017 3 CTC page 793 Madras, and equivalent 2017 3 MLJ page 593. So 2017 2 Tamil Nadu Civil Judgment 546 Madras, that is the citation, equivalent citations. Then yet another citation, sending of matter to mediation center. இந்த மாதிரி பைசல் அமைப்பு அந்த சென்டருக்கு அனுப்பலாமா? அமைப்புக்கு இட் ஹாஸ் பீன் சென்டிங் எ மேட்டர் டு மீடியேஷன் சென்டர் wholly unwarranted. The High Court is can deal with instead of sending to outsider. நீதிமன்றமே இதை செயல்படுத்தலாம், வெளி மீடியேட்டர்களை அனுப்ப வேண்டாம். தட் இஸ் என் ஜான் வெர்சஸ் நரசிம்மையா 2010 2 MLJ Madras, equivalent citation page 5, equivalent citation 2010 1 Madras Weekly Note Civil page 249. Then assistance of welfare experts. சில சமூக ஆர்வலர் அலுவலர்களை வச்சு உதவி நாடுறது. அது இன் எவரி சூட் ஆர் ப்ரொசீடிங்ஸ் விச் ஆர்டர் அப்ளை
இந்த குடும்ப நல வழக்குகளுக்கு இந்த ஆர்டர் எதுக்கு அப்ளிகபிளோ அந்த வழக்குகளில் இட் ஷால் பி ஓப்பன் டு தி கோர்ட் டு செக்யூர் சர்வீஸ் ஆஃப் சச் அ பர்சன். சில அமைப்புகள் மூலம் பெண்கள், மருத்துவர்கள், அதே போன்று சில சமூக சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட், உமன் ப்ரிஃபரபிளி ரிலேட் டு பார்ட்டி நாட் இன்க்ளூடிங் தி ப்ரொஃபஷனலி என்கேஜ் ப்ரொமோட்டிங் வெல்ஃபேர் ஃபேமிலி, குடும்பத்தை நல்ல கவுன்சிலிங் பண்ணி சமரச மையங்கள் இருக்குது, குடும்ப ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஸோ அந்த மாதிரி அமைப்புகளை கூப்பிட்டு, அந்த மாதிரி நிபுணர்களை கூப்பிட்டு இவங்க 2 பேர்த்தையும் மீடியேட் பண்ணி பைசல் பண்ணி சொல்லி உத்தரவிடலாம். எக்ஸ்பர்ட் இன் அசிஸ்டன்ஸ் செட்டில்மெண்ட் நீதிமன்றமே பண்ணுறது காட்டிலும் இந்த கோர்ட் கேன் ஆஸ்க் கேன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் in that social welfare departments or some other social welfare organization. With the help of that expert, the court can try to settle the matter between the party. அந்த மாதிரி சமூக நல ஆர்வலர்கள் அமைப்புகளை வச்சு அவர்கள் உதவியுடன் அவர்களை அமர்த்தி நீதிமன்றம் தானே செய்வதை காட்டிலும் அவர்கள் மூலம் உதவியை நாடி குடும்ப பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்குவதற்கு முயற்சியும் இடலாம். தட் இஸ் தி எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி. Then, duty to inquiry into facts. In every suit or proceedings to which orders apply, shall the duty to court inquiry sure into facts alleged by the plaintiff and in any fact. ஸோ அந்த வழக்கில் என்ன உண்மைத்தன்மையை பற்றி நீதிமன்றம் விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருவரையும். ஃபேமிலி, தட் இஸ் தி டியூட்டி ஆஃப் டு என்கொயரி, தட் இஸ் தி டியூட்டி ஆஃப் தி கோர்ட். நீதிமன்ற கடமை என்னென்ன, அலிகேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னங்கிறத கேட்டு இருவரையும் விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தென் ஆர்டர் 32A ரூல் 6 டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி. அர்த்தம் என்ன, குடும்பம்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்டர் ஈச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஷல் பி கான்ஸ்டியூட்டிங் தி ஃபேமிலி. யார் குடும்பம்னு எடுத்துக்கலாம். எ மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் லிவிங் டுகெதர், கணவன் மனைவி 2 பேர் சேர்ந்து வாழ்ந்தவர்கள் குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், டிஸ்பியூட் ரிலேட்டிங் டு தி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இஸ் கால்ட் ஃபேமிலி மேட்டர். they are called as family, husband and wife. A child or children being there, such a man or woman. அந்த ஆண் பெண்ணுடைய கணவன் மனைவியினுடைய குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்காக இருந்தால் அதுவும் குடும்ப மேட்டர் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். குடும்பம் என்று எனி சைல்டு ஆர் சில்ட்ரன் பீயிங் மெயின்டைன் பை சச் பர்சன், அவங்க யாருடைய பராமரிப்பில் இருக்கிறதோ அது அவைகளை குடும்பம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு குடும்பம், அதுக்குள்ள குழந்தைகள், இதெல்லாமே ஒரு குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். A man not having a wife or not living with his wife or children being issue and any child are being maintained by him. A man not having any wife, அவருக்கு மனைவியே இல்லை, நாட் லிவிங் டுகெதர் வித் ஹிஸ் ஒய்ஃப், அவரோட மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ்கிறதில்ல, எனி சைல்டு குழந்தையோடு சேர்ந்து வாழ்கிறதில்ல, பீயிங் இஷ்யூ ஆஃப் ஹிஸ், அவருக்கு அதுதான் பிரச்சனை, எனி சைல்டு ஆர் சில்ட்ரன் பீயிங் மெயின்டைன் பையும், அவர்னால் பராமரிக்கப்படும் குழந்தைகள் அனைத்துமே குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி மனைவிக்கு பெண்ணுக்கு அதே தான், ஹஸ்பண்டோட வாழலை அல்லது வாழ்ந்தாலே சேர்ந்து வாழவில்லை, ஹஸ்பண்டே இல்லை அல்லது ஹஸ்பண்ட் இறந்துடுறாரு, அது சம்மந்தமாக அந்த குழந்தைகளை பராமரிக்கிறது, ஹஸ்பண்டுக்கு வாரிசு, இதெல்லாம். ஏ மென் உமன் ஆர் ஹிஸ் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் அண்ட் சிஸ்டர் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர்ஸ், ஒரு ஆணா பெண்ணா அவருடைய அக்கா தங்கைகள், அதே மாதிரி சகோதர சகோதரிகள், மூத்தோர்கள், ஆன்செஸ்டர்ஸ், டிசெண்டிங் லிவிங் வித் அவரோட டிசெண்டிங் ஆர்டர், ஒரு கீழே இருக்கிறீங்க அவரோட சேர்ந்து வாழ்கிறீங்க. எனி காம்பினேஷன் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் தி, இந்த இருக்கிறவங்க யாரோ ஒருத்தரும் இருந்தால் அதை குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஃபார் அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் டவுட்ஸ் டி ரூல் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ரூல்ஸ் வித்தவுட் ப்ரெஜுடிஸ் டு தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி எனி பர்சனல் லா பீயிங் இன் ஃபோர்ஸ். இதே தவிர வேறு ஏதாச்சும் ஃபேமிலிங்கிறது பர்சனல் லாவில் என்ன சொல்லியிருக்குதோ அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்டர் 32A. That is a proceeding relating to the family matters. With this I conclude. We can see suit filed by Indian Variever என்று
order 33 in next class. So thank you for watching. If you like it, if you put a like, comment, or if you want to share, you can share. Thank you for watching.